ओम शांति ओम शांति 24 जुलाई 2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें मैंने यही पाठपढ़ा द्वारा निजर सुखधाम को जाऊछ भाया शांतिधाम। यह ही तुम मानकर एम ऑब्जेक्ट अर्थात लक्ष्य अटे। एकथा केबे हेले भूलिबा उचित नुहे। आजिर प्रश्न अछि तुमे पिलामाने एही समय रे ड्रामार केउं दृश्य को साक्षी होई देखुछ। उत्तर एही समय रे ड्रामारे केवल दुखर दृश्य रहिछि। जदिओ काहाकू टिकिए सुख मिलुछि ताहा मध्य अल्प काल पाई अर्थात काकबिष्टा समान अटे। नचेत केवल दुख ही दुख रहिछि। तुमे पिलामाने एबे आलोक को आसी जाइछ। जानुछ प्रति मुहूर्तरे एही बेहद सृष्टिर चक्र घूरी चलीछि। गोटे दिन भी अन्य गोटे दिन सहित समान नुहे। सारा दुनियार समस्तंकर अभिनय बदलुछि। नुआ नुआ दृश्य देखिबाकू मिलुछि। गीत अछि जो पिया के साथ है। ओम शांति। प्रथमे तो बाबा सर्वदा स्वधर्म रे स्थित रही थांती। सेथिपाई पिलामानकु मध्य कहउछंती जे निजर स्वधर्म रे स्थित हुआ एवं बाबा को मने पकाओ। आउ केही एपरी कहि परिबे नाही जे निजर स्वधर्म रे स्थित होई रुह। तुममानंक बुद्धि रे एबे निश्चय रहिछि। निश्चय बुद्धि विजयंती। सेई माने ही विजय प्राप्त करिबे। केउ कथारे विजयी हेबे? बाबांकर संपत्ति उपरे। स्वर्ग को जीवा एहा ही बाबांकर संपत्ति उपरे विजय प्राप्त करिबा। बाकी पदर अधिकारी हेबा पाई पुरुषार्थ करने को हेब। स्वर्ग को तो निश्चिंत जीव। तुमे माने जानिछ जे एहा छी छी दुनिया अटे। एठारे आगो को बहुत दुख आसीबार अछि। ड्रामार चक्र को मध्य तुमे माने जानुछ। अनेक थर बाबा समस्त आत्मा मानंकु पावन करी मशा माछी सदृश नहीं जिबा पाई आसी थांती। तापरे निजे निर्वाण धाम रे जाई निवास करी थांती। तुमे माने मध्य जीव। तुम मानंकु तो यही खुशी रहिबा दरकार जे यही पाठ पढ़ी आमे सुखधाम को जीवु भाया शांतिधाम। यह ही तुमर लक्ष्य। यही कथा को भूली जिबा उचित नुहे। प्रतिदिन यही कथा शुणुछ एवं जानुछ जे आमको पतितरु पावन करबा पाई बाबा पाठ पढ़ाउछंती। जोग बल द्वारा पावन हेबार सहज उपाय बताउछंती। एहा कोनोसी नुआ कथा मध्य नुहे। गीतारे लेखा होईछि जे भगवान राजयोग शिखाइछंती। सेथिरे केवल बाबांक परिवर्ते कृष्णंकर नाम लेखि भूल करि देइछंती। एपरि मध्य नुहे जे पिलामानंकु जेउ ज्ञान मिलुछि ताहा गीता व्यतीत आउ कोनोसी शास्त्र रे थिबो। पिलामाने जानिछंती जे कोनोसी भी मनुष्य मानंकर महिमा से भली नाही। जेउ भली बाबांकर महिमा रहिछि। बाबा जदि न आसीबे तेबे सृष्टिर चक्र ही घूरिब नाही। दुखधामरु सुखधाम किपरि हेब? सृष्टिर चक्र तो घूरी चलीछि। बाबांको मध्य निश्चिंत आसीबाकू ही पड़िब। बाबा मध्य समस्तंको नेइ जिबा पाई आसी थांती। पुणी चक्र घूरी थाए। जदि बाबा न आसीबे तेबे कलिजुगरु सत्यजुग किपरि हेब? बाकी एसबु कथा कोनोसी शास्त्र रे नाही। राजयोग केवल गीतारे ही अछि। जदि जानिजिबे भगवान आबुरे आसीछंती तेबे एकदम मिसिबा पाई दौड़िबे। सन्यासी माने मध्य भगवान को सहित मिलन करबा पाई चाहि थांती ना। घर को फेरी जिबा पाई पतित पावन को मने पकाई थांती। एबे तुमे माने पदमा पदम भाग्यशाली हेउछ। सेठारे अर्थात स्वर्ग रे असरंती सुख थाए। नुआ दुनिया रे जेउ देवी देवता धर्म थिला ताहा एबे नाही। बाबा ब्रह्मांक द्वारा दैवी राज्यर स्थापना करुछंती। यह तो क्लियर कथा एवं यह ही तुमर लक्ष्य मध्य अटे। एथिरे संशयर कोनोसी कथा नाही। आगकू जाई समस्ते बुझीजिबे जे राजधानी निश्चित स्थापन हेउछि। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म अटे। जेतेबेले तुमे स्वर्ग रे थिल सेतेबेले यार नाम भारत थिला। पुणी जेतेबेले तुमे नरक को आसुछ सेतेबेले यार नाम हिंदुस्तान होई जाउछि। एठारे केवल दुख ही दुख रहिछि। परे पुणी यही सृष्टि बदली जाउछि। स्वर्ग सुखधाम अटे।
ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଅଟେ। ରାତ୍ରିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧୋକା ଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଆଲୋକରେ ଅଛ। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ବେହଦ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦିନ ସହିତ ମିଶି ନଥାଏ। ସାରା ଦୁନିଆର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦିଓ କିଛି ସୁଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କାକବିଷ୍ଟା ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ। ବାକି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଜନ୍ମରେ ସୁଖ ଅଛି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଦୁଃଖ ଥିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ପାବନ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଏ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ମତ ଦେବେ, ସେହିପରି ଏବେ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଏହିପରି ହୁଅ। ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋଠାରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସୁଛି। ତରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ କାହା ପ୍ରତି ଦୟା କରିନଥାଏ। ଦୟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଟେ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ରାବଣ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ଏଥିରେ ରାବଣର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି କେବଳ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୟା। ବାକି ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ତ ପୁଣି ବି ଚାଲିବ। ଡ୍ରାମା ଅନାଦି। ଏଥିରେ ନା ରାବଣର ଦୋଷ, ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ। ଚକ୍ରକୁ ଘୂରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ରାବଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ମତରେ ତୁମେମାନେ କେତେ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛ। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବ। ଚକ୍ର ତ ଘୂରିବ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗ ପୁନର୍ବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ତବରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବିନାଶ। କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ବିଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବୁ। ବାକି ସବୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପବିତ୍ର ନହେଲେ ଦେବତା ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ମତ ଆଉ କେବେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଦେବାର ପାଠ କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆଉ କାହାଠାରେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାନେ ହିଁ ଭକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହିମା ହେଲା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର। ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଖିଆଲ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏବେ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଲ, ତେବେ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଉଥିବ। ବହୁତ ଧୋକା ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନ ଚାଲିବ, ତେବେ ଧୋକା ଲାଗିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ିବ ଯେତିକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଥିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲମୀ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଏବେ ଖୋଲା ଅଛି। ବାବା ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ କାହାର ତାଲା ଖୋଲୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଯେବେଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ସେବେଠାରୁ ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛ 1ରୁ 1250 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ଚାଲୁଛି। ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ନା। ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ବା ଅମର କଥାର ଗାୟନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛ, ଯାହାର ଗାୟନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟର ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ନମ୍ବର 1 ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର।
କଳିଯୁଗ ପରେ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ଖାତିରି ରହିଛି। ଯେତିକି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବେ ସେତିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଜାଣିନଥିବେ? ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବ ଯେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। କେହି କେହି ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ, ପରନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସ୍କୁଲରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହିବେ ଆମ ସ୍କୁଲରୁ କମ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ଟିଚର ଏତେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ କମ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ଭଲ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, କିପରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାଦଲମାନଙ୍କୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଆଣିବ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋହ ରହିବ, ତେଣୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିବା ଦରକାର। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସେଠାରେ ବି ଦେଖୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ କବରସ୍ଥାନ ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ ଯେ ଆମର ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ଧନ୍ଦା ଆଦି ତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ନୂଆ ଘର ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। କେହି ନୀରବରେ ତ ବସିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ତ ହଦ୍ର କଥା। ଏହା ହେଲା ବେହଦ୍ର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଯିବି। ତେବେ ଅପାର ଖୁସି ରହିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ସେଠାରେ ଲାଗି ରହୁ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିବ ତେବେ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ଦୁଇଟି କୂଳ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ନାବିକ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବହୁତ ନିକଟତର ହେଉଛୁ। ନାବିକ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସହିତ ରଖାଯାଇଛି ନା। ମହିମା କରିଥାନ୍ତି ନୌକା ମୋର ପାରି କରିଦିଅ। ମହିମା କରିଥାନ୍ତି ନୌକା ମୋର ପାରି କରିଦିଅ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ଏପରି କହିବେ କି? ସମସ୍ତେ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏଠାକୁ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ବାବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ତେବେ କଦାପି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରାଅ। କାହାକୁ ତ 2 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତୀର ଲାଗିଯାଏ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ କି? ସେମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଶିଖିବି। ଏଥିରୁ ବୁଝି ହୋଇଯାଏ ଯେ ଇଏ ଏହି କୂଳର ଅଟେ। ଯାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ ସେମାନେ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ଆଉ ଏକ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହୃଦୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଆଦି ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଝିଅମାନେ କହନ୍ତି ଆମ ପତିଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଝିଅମାନେ କହନ୍ତି ଆମ ପତିଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, ତାପରେ ବସି ଜ୍ଞାନ ବୁଝ। ବାବା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ତାହେଲେ ତ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଏହିଭଳି ଧନ୍ଦା କରି ଚାଲିବେ। ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଥା ବାହାରିଲା ତାହା କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ କାହାକୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେଲା ଶୁଣିଲେ ତ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯଦି ପରମଧାମରୁ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ହୋଇଥାଏ ନା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ତ ବାବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଏତିକି କହିଦିଅ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ତ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ ନା। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବ। ତା ସହିତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ଏବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି କ'ଣ? ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ମନମୁଗ୍ଧକର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା। କେଉଁ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚକ୍ର ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ କେତେ ଆୟୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମତ ରହିଛି ନା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଦର କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ବାବା ବେହଦର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆମେ କିପରି ପତିତ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ପାବନ କିପରି ହେଉଛୁ। ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଭେରାଇଟି ଧର୍ମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହିତ ମିଶି ନଥାଏ। ଏକାଭଳି ଚେହେରାର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଖେଳ, ଯାହାର କି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସମୟ କମି କମି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ମୋତେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ଆସିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖ, ତେବେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେବ ତାହାର ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରିବ। ଏହା ଯେପରି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରୁଛ। ବାବା କୌଣସି କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ କ୍ଷମା ଅକ୍ଷର ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ନିଜକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ପାପର ଦଣ୍ଡ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। କ୍ଷମାର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ କର। ବାବା ଏହାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ପୁରୁଣା ରାବଣର ଦେଶକୁ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତୁମେ ହେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ଏହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର, କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜକୁ କ୍ଷତିରେ ପକାଇବା ଅନୁଚିତ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଏବେ ଜମା ହେଉଛି, ପୁଣି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପଦେଶ ମିଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ: ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଅକଲ୍ୟାଣର ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାଳୁ ହୋଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାର ଯୋଜନା କର। କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟକୁ ଦେଖି ନିଜେ ହଲଚଲ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏହିଭଳି ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ତ ଝଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କର। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକର ଯେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଛ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପ ବା ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ଦୟାଳୁ ହୋଇ ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: କର୍ମଯୋଗୀ ସେହିମାନେ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଜଗୁଆଳି ରଖିଥାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତାହା ହେଲା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍। ଏଇଥିରେ ହିଁ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ବାବା ଏବଂ ମୁଁ, କୌଣସି ତୃତୀୟ କଥା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆସୁନଥିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏକଥା ଟିକିଏ କରିଦେବି, କାହାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିନେବି, ଏ କାମ ହେଲା କି ନ ହେଲା,
ଏହା କାହିଁକି ହେଲା, କିପରି ହେଲା? ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା ତେବେ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।